Hyderabad Josuda Shakhamnogni Kaham Shepshap Manai Shakhamai Basakha Bishalgor Amchio Tongnai Nitai Debnath Krakshula Agartala Krishnanagara Josuda Shakhamnogni Kaham Shepshap Rognotai Koktum Pandaklai Shaklaika Agartala Josuda Shakhamnogni Managing Director Shukantopal Josuda Shakhamnogni Dr. Kobai Oshalo Shakhamai Basanai Nitai Bahaino Tongo Koktum Pandaklai Shaikhanaraka Borok Hapania Shakhamnogo Kodagma Jora Romai Langmani Bemar Manjagai Kalaizak Tongmani Nitai Pal Shakhamnogni Shak Nainai Dr. Rokbai Oxygen by Langmama Nahana Nangana Hane Shamabai Jora Thuyakarino Borok Hyderabad ni Josuda Shakhamnogo Kerang Laika Tei Shak Funuk Laika Nitai Debnath ni Shaltham Romai Shak Funuk Mayagulo Shak Hamai Basaka Nitai Debnath Tabo Oxygen Nayakarino Bo Langma Nahaimano Mungshapano Agini hai Jingzal Kerika Langma Nathani Okok Rogno Tiei Koktum Panda Clay Shai Klaika Te Abe Baksha Bono Shak Nainai Dr. Rognobo Paipalaya Hambaya Farka Bishalgor Amchia Tongnai Nitai Debnath সবাইকে ধন্যবাদ এখানে আসার জন্য। অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট টাইম আমাদের এখানে পালমোলজিস্ট ওপিডি চালু হচ্ছে আজকে থেকে এবং ডক্টর পংক্তি ম্যাম এখানে রেগুলারলি আসবেন এখন প্রত্যেক মাসে এবং এখানে একটা ক্রিটিক্যাল কেস যেটা আমরা হ্যান্ডেল করেছিলেন ম্যাডাম এবং ম্যাডামের টিম লাস্ট মান্থে ওইটা নিয়ে আজকে বেসিক্যালি কথা বলবো। উনি অনেক দিন ধরে এখানে অ্যাডমিট ছিলেন, ক্রিটিক্যাল অবস্থায় ছিলেন এবং উনি ওখানে গিয়ে ট্রিটমেন্ট করার পরে এখন আপনাদের সামনে বসে আছেন উইদাউট অক্সিজেন সাপোর্ট। তো বাকি মেডিকেল পার্টগুলি ম্যাডাম ক্যান ডেসক্রাইব ইজিলি। তো অনেক পালমোলজি কেস যেরকম এরকমভাবে আমাদের ট্রাভেল করে যাচ্ছে অনলি বিকজ অফ মেডিসিন দিয়েই সারিয়ে সেরে যাচ্ছে, সেই জন্য ম্যানেজমেন্ট ডিসাইড করেছে এখানে পালমোলজি ওপিডি স্টার্ট করা যাবে এবং সেই জন্যই ম্যাডাম আজকে ফার্স্টে এখানে এসেছেন এবং প্রত্যেক মাস হচ্ছে যেটা সুবিধাগুলি এখানে নর্মাল মানুষগুলি নিতে পারবে না। অযথা এত দূর ট্রাভেল করে গিয়ে এত টাকা খরচ করে লাভ নেই, যেটা দরকার ক্রিটিক্যাল সেটা তো যেতেই পারবে। এখানে লোকাল হসপিটালে ভর্তি ছিলেন, তো এনিহাও ডায়াগনোসিস হয়তো বা হয়নি তখন, তো দিন দিন ক্রিটিক্যাল হচ্ছিলেন উনি। তো সেই সাথে ওনারা আমার সাথে যোগাযোগ করেন তো আরেকজন যে পেশেন্ট আমাদের এখানে আগে অলরেডি ট্রিটমেন্ট করে এসেছিল, তো সেই মর্মে ওনারা ইমার্জেন্সি ফ্লাইট টিকিট কেটে হায়দ্রাবাদ যায়। তো এটা অ্যাকচুয়ালি ওনারও ভাগ্য ভালো, তখন গিয়ে সেরকম প্রপার ট্রিটমেন্টগুলি পেয়ে গেছেন এবং দুদিনের মধ্যে স্টেবল কন্ডিশনে চলে এসেছেন। অ্যাকচুয়ালি ওনার প্লেটলেট কাউন্টটা অনেক কম ছিল, তো ওইটা প্লেটলেটও অনেক দেওয়া হয়েছে, আর তাছাড়া অনেক যেগুলো মেডিকেল যেগুলো রয়েছে তো ম্যাডাম ডেসক্রাইব করেছেন অলরেডি। তো এখন তো উনি ভালো আছেন, ভগবানের কাছে প্রার্থনা থাকবে যে ভালোই থাকুক। I would like to add that if he had not come to the emergency department on time and if the management and the treatment was not started on time, it would have been very difficult for him to survive. Why? Because there were multiple problems. There was one lung problem where he had respiratory failure, he had a heart failure also, and severe thrombocytopenia. That means the platelet counts were very, very less. So there was a high chances of him bleeding from any part of the body, including the brain. So if the management was not started on time in Yashoda Hospital, that Somajiguda branch, then we would have lost the patient at that time. So that's why it was very necessary that he came to the hospital on time. This is also an awareness thing also, that a lot of times we lose a lot of patients because they don't come on time. They are in XYZ and a lot of other places because they don't have that kind of awareness that such kind of treatments are possible, that a patient can get better at even a final stage of his life also. So that is what I want to say here, because they came on time, because the management, the treatment was started on time, he is sitting right now in a very good condition. যে আমাদের যে হাঁপানি হসপিটালে প্রায় 13-14 দিনের মতো অ্যাডমিট ছিল, তখন কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি। তো তারপর আমরা যে হায়দ্রাবাদ যে হসপিটাল, তো স্যারের সাথে যোগাযোগ করি। তারপর ওনাকে নিয়ে যাওয়ার পর স্যার বলেছে যে আমাদের স্যারকে 2 দিনের টাইম দেওয়ার জন্য, যে স্যার দেখবে সুস্থ হয়ে করে দেওয়ার জন্য। তো আমরাও স্যারের উপর ভরসা ছিল। স্যার ওনাকে এত সুস্থ করে দিয়েছে যে মানুষটা অক্সিজেন ছাড়া চলতে পারতো না। যে আমাদের যে হাঁপানিয়া হসপিটালে ওরা বলেছিল যে অক্সিজেন ছাড়া হ্যাঁ চলতে পারবে না, যতদিন থাকবে। কিন্তু স্যার আমাদের কি বলবো, যে বাবা এখন আপনারাই দেখতে পাচ্ছেন কতটা সুস্থ। এই বলবো স্যারকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ যে আমার বাবাকে এরকম ভাবে সুস্থ করে দেওয়ার জন্য। হায়দ্রাবাদে আমাদের প্রায় 3 দিন লেগেছিল।
3 দিনে বাবা একদম সুস্থ হয়ে বাড়িতে এসেছে। আর আমরা যখন নিয়ে যাই অক্সিজেন লাগিয়ে হুইল চেয়ারে বসিয়ে নিয়ে যাই, যখন বাড়িতে এসেছে ও নিজে হেঁটে এসেছে।